जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, दिगंत बर्मन जिंदाबाद, दिगंत बर्मन जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, अब्दुल खालिक जिंदाबाद, अब्दुल खालिक जिंदाबाद, दिगंत बर्मन जिंदाबाद, दिगंत बर्मन जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, दिगंत बर्मन जिंदाबाद, दिगंत बर्मन जिंदाबाद, अब्दुल खालिक जिंदाबाद, अब्दुल खालिक जिंदाबाद, राहुल गांधी 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 जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, दिगंत बर्मन जिंदाबाद, दिगंत बर्मन जिंदाबाद, दिगंत बर्मन जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, दिगंत बर्मन जिंदाबाद, दिगंत बर्मन जिंदाबाद, दिगंत बर्मन जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, दिगंत बर्मन जिंदाबाद, दिगंत बर्मन जिंदाबाद, दिगंत बर्मन जिंदाबाद, अब्दुल खालिक जिंदाबाद, अब्दुल खालिक जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, रिपुन बोरा जिंदाबाद, रिपुन बोरा जिंदाबाद, रिपुन बोरा जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, रिपुन बोरा जिंदाबाद, राहुल गांधी 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 जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। इतिमध्ये आम्हा माझात
আহি পাইছে আমাৰ সৰ্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীজী। আমি তেখেতক স্বাগতম জনাম। আপোনালোকে অন্তত ধৈৰ্য যিসকলে ৰাস্তাত আছে, য'ত আমাৰ জেগা আছে, আপোনালোকে বহি যাব। আৰু আমাৰ এই সভাখনত যথেষ্ট সংখ্যক আপোনালোকৰ সমাগম হৈছে আৰু আমি হয়তো জাগা দিবত অলপ টান হৈছে। ৰাস্তাৰ দাঁতিত, পথৰ দাঁতিত আপোনালোকে হয়তো থিয় হৈছে, অলপ অসুবিধা হৈছে। আমি জাগা দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে, আপোনালোকক বহিব দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমি কংগ্ৰেছ দলৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে যোনে যেনেকৈ আছে ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে থাকিব, শৃংখলাবদ্ধভাৱে থাকিব। জাগাৰ অলপ অভাৱ হৈছে, ঠাইৰ অলপ অভাৱ হৈছে। আমি নিশ্চয় আপোনালোকে আমাৰ ৰাহুল গান্ধীজীৰ ভাষণ আপোনালোকে শুনিবলৈ পাব। ৰিপুণ বৰা জিন্দাবাদ, ৰিপুণ বৰা জিন্দাবাদ, ৰিপুণ বৰা জিন্দাবাদ, রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ, রিপুণ বরা জিন্দাবাদ। আমার অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মাননীয় সভাপতি রিপুণ বরা ডাঙৰীয়া আছে। আপনার হাত চাপৰিব যাওক, আপোনালোকে সমৰ্থন দিয়ক। ৰিপুণ বৰা আপোনালোকৰ মাজত ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া কৈছে, আপোনাৰ হাত চাপৰিব যাওক। রিপুণ বরা জিন্দাবাদ, রিপুণ বরা জিন্দাবাদ, রিপুণ বরা জিন্দাবাদ, রাহুল গান্ধী 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 জিন্দাবাদ, দেবব্রত শইকীয়া জিন্দাবাদ। এই আমার দেবব্রত শইকীয়া, আপনার হাত চাপড়িব যাক এবার। রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ, রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ। রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ, রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ, সোনিয়া গান্ধী জিন্দাবাদ, দেবব্রত শইকীয়া জিন্দাবাদ, দেবব্রত শইকীয়া জিন্দাবাদ, প্রিয়ঙ্কা গান্ধী জিন্দাবাদ। ahí está la fiesta.
जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद आमार মাজত সৰ্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং যি আহিছে আপোনাৰ হাত চাপৰি বজাইবাৰ সমৰ্থন হাত চাপৰি বজাই এই আমাৰ জিতেন্দ্ৰ সিং সৰ্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক আমাৰ অসম প্ৰদেশৰ ইনচাৰ্জ আৰু একবাৰ হাত চাপৰি বজাওক জিতেন্দ্ৰ সিং জিন্দাবাদ জিতেন্দ্ৰ সিং জিন্দাবাদ জিতেন্দ্ৰ সিং রাহুল গান্ধী আপনাদের হাত চাপড়ে বসে সমর্থন জনক রাহুল গান্ধী হাত চাপড়ে দাও গান্ধী জিন্দাবাদ রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ 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 রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ 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 কংগ্রেস পার্টি জিন্দাবাদ 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 রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ 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 কংগ্রেস পার্টি জিন্দাবাদ 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 রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ 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 কংগ্রেস পার্টি জিন্দাবাদ जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 माननीय आमार सर्वभारतीय कांग्रेस दलर नेता आमार राहुल गांधी डांगरिया आमार असम प्रदेश कांग्रेस कमिटिर सभापति माननीय रिपुन बरा डांगरिया आमार जितेंद्र सिंह डांगरिया आमार देवव्रत शइकिया डांगरिया अब्दुल खालेक डांगरिया प्रमुखভাৱে মঞ্চত উপস্থিত থকা आमार সকল कांग्रेस दलर विभिन्न पर्यायर नेताসকল এতিয়া आमार प्रार्थी आमार 60 নম্বৰ बरखेती विधानसभा समष्टि कांग्रेस दलर प्रार्थी श्री दिगंत बर्मन डांगरिया आमार राहुल गांधी डांगरिया জাপি শৰাই আৰু গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলে হাত চাপৰ দিয়ক ৰাহুল গান্ধীলৈ সকলে হাত চাপৰ দিয়ক স্বাগতম জনাওক ৰাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ ৰাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ राहुल गांधी जिंदाबाद এটা আমার নলবাৰী জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সন্মানিত সভাপতি সুৰেশ মহন্ত ডাঙৰীয়া রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ এটা আমার নলবাৰী জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সন্মানিত সভাপতি সুৰেশ মহন্ত ডাঙৰীয়া ৰাহুল গান্ধীজীক গামোচাৰে আদৰণি জনাব শ্ৰী দিগন্ত বৰ্মন ডাঙৰীয়াই আমাৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিংজীক আদৰণি জনাব জিতেন্দ্ৰ সিংজীক ইয়াৰ পাছত এতিয়া আমাৰ সম্বৰ্ধনা জনাব মাননীয় ভূপেশ বাঘেল ডাঙৰীয়া চিফ মিনিষ্টাৰ অফ ছত্তীশগড় ভূপেশ বাঘেল নেক্সট জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া AICC জেনারেল সেক্রেটারি দেবব্রত রিপুন বরা ডাঙৰীয়া সম্বোধন জনাব আব্দুল মজিদ ডাঙৰীয়া আব্দুল মজিদ রিপুন বরা ডাঙৰীয়া দেবব্রত শইকীয়া ভাওনা ৰচিদ দেবব্রত শইকীয়া প্ৰথমতে মই মাননীয় ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক মই
বৰক্ষেত্ৰীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই লগতে তেখেতক সংগ দিয়া মাননীয় ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেল ডাঙৰীয়া, AICCৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া, বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মাননীয় সভাপতি ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া, বৰপেটাৰ সাংসদ আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ্যে সকলোকে মই আজি আমাৰ বৰক্ষেত্ৰীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। I warmly welcome Honorable Rahul Gandhi ji to 16 number Borkhetri constituency. It is our privilege to have you here. I sincerely thank you for taking out time from the busy schedule to address these people of our Borkhetri LAC. Sir, এইখন বৰক্ষেত্ৰীত আজিৰ পৰা বহু বছৰ আগতে অৰ্থাৎ 1978 চনত মাননীয় ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ আইতাক ইন্দিৰা গান্ধী ডাঙৰীয়ানী ইয়ালৈ আহিছিলে আৰু আজি আমাৰ সৌভাগ্য মাননীয় ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই আজি আমাৰ ইয়াত বৰক্ষেত্ৰীত পদাৰ্পণ কৰিছে। সেইকাৰণে সকলোকে উঠি পেলাই এখন স্বাগতম জনাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। মই খুব দীঘলীয়া নকৰোঁ। এতিয়া মই এটা কথাই ক'ম যে এইবাৰ বৰক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টিত কোনো নিৰ্বাচন হোৱা নাই, ইয়াত জনজাগৰণ হৈছে। সকলোৱে মানুহে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে আৰু বিজেপিক উৎখাত কৰাৰ স্বাৰ্থত বিজেপিৰ ভ্ৰষ্টাচাৰ, দুৰ্নীতি, সাম্প্ৰদায়িক নীতিৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজ আজি ওলাই আহিছে। সকলোৰে আহ্বান জনাইছোঁ 6 এপ্ৰিলৰ নিৰ্বাচনত আমাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত এখন মহাজোঁটৰ চৰকাৰ হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে দলে বলে গৈ 6 তাৰিখে যাতে হাতৰ ছবিত বুটাম টিপি ভোটদান কৰি আমাক জয়যুক্ত কৰে তাৰ বাবে আহ্বান জনালোঁ। মই খুব দীঘলীয়া নকৰোঁ। এতিয়া আমাৰ লগত মাননীয় অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মাননীয় সভাপতি ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া আছে। তেখেতক মই দুই এষাৰ ক'বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। ছাৰ, ৱেলকাম। নমস্কাৰ। বৰক্ষেত্ৰীবাসী ৰাইজ সকলো ভালে আছেনে? সকলো ভালে আছে? ধন্যবাদ। আমাৰ প্ৰিয় নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া, নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া, ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেল ডাঙৰীয়া, আমাৰ বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া, ইয়াত উপস্থিত এই বৰক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ আমাৰ জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী দিগন্ত বৰ্মন ডাঙৰীয়া, লগতে হাজো সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী আনোৱাৰ হুছেইন ডাঙৰীয়া, আমাৰ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ কেইবাগৰাকীও পদাধিকাৰী ইয়াত আছে, বিকাশ উপাধ্যায়কে ধৰি ছত্তীশগড়ৰ বিধায়ক আছে। মই সকলোকে সম্বোধন কৰিছোঁ। জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মহন্ত ডাঙৰীয়াকে ধৰি জিলা কংগ্ৰেছ, মহিলা কংগ্ৰেছ, NSUI, সেৱা দল, য়ং ব্ৰিগেড সকলোকে মই সম্বোধন জনাইছোঁ। আজি ইয়াত আহি বৰক্ষেত্ৰীত এইখন দিগন্ত বৰ্মনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা যেন নাই লগা। কি লাগিছে জানেনে? নিৰ্বাচন হৈ গ'ল, ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল, এইটো বিজয় উৎসৱ পাতিছে আজি আপোনালোকে বিজয় উৎসৱ পতা যেনহে অনুমান হৈছে। ধন্যবাদ। বৰক্ষেত্ৰীৰ বুটকৰ আজি ঘৰত কোনো মানুহ নাই। বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ সব মানুহ আজি ইয়াত আহি সমবেত হৈছে। সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, অভিনন্দন জনাইছোঁ। এনেকুৱা প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো আপোনালোকে এই সভাখন সফল কৰি তুলিছে। আপোনালোকে এটা শ্লোগান এইকেইদিন খুব সবেই গাই আছে নহয়, খেলা হবে, খেলা হবে। খেলা হবে না, খেলা হয়ে গেছে। খেলা অলরেডি হয়ে গেল, খেলা আরম্ভ হয়ে গেল।
27 মাৰ্চৰ দিনা প্ৰথম খেলা হৈ গ'ল। উজনি অসমৰ, উত্তৰ অসমৰ 47টা বিধানসভা সমষ্টি, য'ত বিজেপিৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী ঘাটি আছিল 16 চনত, আৰু তাত খেলা হৈ গ'ল। বিজেপি উৎখাত আৰম্ভ হৈ গ'ল। 47টাৰ 37টা সমষ্টি আমাৰ কংগ্ৰেছৰ দখললৈ আহিব। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ খেলা হৈ গ'ল। আৰু 2 মে তাৰিখে অসমত যে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত মহাজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব, ইয়াক ইতিমধ্যে ইয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন, ইয়াৰ আধাৰ ইতিমধ্যে 27 মাৰ্চ তাৰিখে আৰম্ভ কৰা হৈ গৈছে। গতিকে ৰাইজ, আজি আপোনালোকে বৰক্ষেত্ৰীটো আমি জিকিম, কোনো সন্দেহ নাই। নামনি অসমত, মধ্য অসমত দ্বিতীয় পৰ্যায় আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ত কংগ্ৰেছে সুইপ কৰিব, আৰু কোনো সন্দেহ নাই। আমি আগৰ পৰা যিটো কৈ আছো, মহাজোঁটে 101 আসন পাই আমি বিপুল সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে চৰকাৰ গঠন কৰিম। আৰু চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম ৰাইজ? আমি কি কৰিম? আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে এই বিজেপিয়ে ভাঙি ছিঙি যোৱা, বিজেপিয়ে ছিন্ন ভিন্ন কৰা এই অসম আমি পুনৰ গঢ়িব লাগিব, অসম পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰিয় নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই আমাক 5টা গেৰাণ্টি ৰাইজক দিবলৈ কৈছে। আৰু এই 5টা গেৰাণ্টি আমি দিছো ৰাইজক। বিজেপিৰ দৰে মিছা কথা কোৱা নহয়, আমি জুমলাবাজি নহয়, ফাঁকি কথা নহয়। কংগ্ৰেছে যি কয় তাক কৰি দেখুৱায়। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰথম গেৰাণ্টি নাম্বাৰ 1, এই অসমীয়া জাতিক ধ্বংস কৰা, অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব বিপন্ন কৰা কা আইন আমি অসমত বলবৎ হ'বলৈ নিদিওঁ। গেৰাণ্টি নাম্বাৰ 1। গেৰাণ্টি নাম্বাৰ 2, আমাৰ আই মাতৃসকল, গৃহিণীসকল, তেখেতসকলে এই ঘৰ চলাই যি ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছে, তাৰ সন্মান হিচাপে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে, মহাজোঁটৰ চৰকাৰে প্ৰতিগৰাকী গৃহিণীক মাহেকত 2000 টকাকৈ নিয়মীয়াকৈ দিবলৈ সিদ্ধান্ত কৰিছে। গেৰাণ্টি নাম্বাৰ 2। গেৰাণ্টি নাম্বাৰ 3, আমাৰ দৰিদ্ৰ ৰাইজৰ ঘৰত বিজুলীৰ যি বিল, বিজুলীৰ বিল আমি পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰা হৈছো। আৰু সেইকাৰণে আমি কংগ্ৰেছে গেৰাণ্টি নম্বৰ 3ত কৈছো, প্ৰতিটো পৰিয়ালত মাহেকত 200 ইউনিটলৈ বিদ্যুৎ মাচুল ৰেহাই দিবলৈ সিদ্ধান্ত কৰা হৈছে। গেৰাণ্টি নম্বৰ 4, ইয়াত প্ৰযোজ্য নহলেও অসমৰ গোটেই চাহ বাগিচাত যি চাহ শ্ৰমিক আছে, এখেতসকলক আজি 167 টকা হাজিৰা, বিজেপিয়ে 5 বছৰ 351 টকা দিম বুলি কৈ তেওঁলোকক প্ৰতাৰণা কৰিলে, তেওঁলোকক প্ৰবঞ্চনা কৰিলে, বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে। আৰু আমাৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই শিৱসাগৰত ঘোষণা কৰিলে যে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিলে, মহাজোঁটৰ চৰকাৰ আহিলে চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি 365 টকা কৰিব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ গেৰাণ্টি নম্বৰ 4ত আমি কৈছো চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি 365 টকা হ'ব। আৰু গেৰাণ্টি নম্বৰ 5, ইয়াত আমি কৈছো, মোদীয়ে কোৱাৰ দৰে আমি কোৱা নাই বছৰেকত 2 কোটি চাকৰি, হিমন্ত আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কোৱাৰ দৰে আমি কোৱা নাই অসমৰ 25 লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক 6 মাহত নিযুক্তি দিম, গছত গৰু উঠা কথা কৈ আমাক তেওঁলোকে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছিল। কংগ্ৰেছে যি কব, যিটো সম্ভৱ সেইটো কংগ্ৰেছে কৈছে। আৰু কি সম্ভৱ? গেৰাণ্টি নম্বৰ 5ত আমি কৈছো যে বছৰেকত 1 লাখকৈ 5 বছৰত 5 লাখ চৰকাৰী চাকৰি আমি সৃষ্টি কৰি আমাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক কৰ্মসংস্থাপন দিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো। ইয়াৰ উপৰি আমাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডত, ব্যক্তিগত উদ্যোগত, ব্যক্তিগত ব্যৱসায় বাণিজ্যত, সেইবিলাকতো আমি নিয়োগ সৃষ্টি কৰি আমাৰ যুৱক যুৱতীক কৰ্মসংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিবলৈ লৈছো। ইয়াৰ উপৰি মই আৰু দীঘলীয়া নকৰো,
আমাৰ বাকীসকল বক্তাৰ ভাষণ আপোনালোকে শুনিব, ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ ভাষণ শুনিবলৈ আপোনালোকে আহিছে। তথাপি কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি হিচাপে দুটা ঘোষণা মই ইয়াত কৰি যাব খুজিছো অসমৰ হৈ। নাম্বাৰ 1, যে NRC, এই বিজেপিয়ে যে NRC বন্ধ কৰি ৰাখিছে, আমাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হোৱাৰ লগে লগে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ নিৰ্দেশত যি NRC ফাইনেল লিষ্ট পাব্লিছ হৈছে, এই NRC ফাইনেল লিষ্ট আমি গ্ৰহণ কৰিম আৰু সকলোকে আইডেণ্টিটি কাৰ্ড দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। আৰু NRC যে 19 লাখ মানুহৰ নাম বাদ পৰিছে, এই বাদ পৰা 19 লাখ মানুহৰ ভিতৰত যিবিলাক ভাৰতীয় নাগৰিক, সেইসকলক আমি অতি সোনকালে আমি হিয়াৰিঙৰ ব্যৱস্থা কৰি ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক NRC নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিম। এই দুআষাৰ কৈ আপোনালোকৰ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো। ৰাইজ এতিয়া আপোনালোকে কওক, আমাৰ কংগ্ৰেছক আপোনালোকে জয়যুক্ত কৰিবনে? ৰাইজ দুই হাত দাঙি দিয়ক। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, জয় আই অসম। ধন্যবাদ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতি মাননীয় ৰিপুণ বৰা ছাৰ। এতিয়া আমাৰ বিৰোধী দলৰ দলপতি মাননীয় দেৱব্ৰত শইকীয়াক চমুকৈ দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছো। আজিৰ বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ লোহাৰকাঠাত অনুষ্ঠিত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাৰ মুখ্য অতিথি মাননীয় সাংসদ তথা আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া, মাননীয় নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া, মাননীয় ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেল ডাঙৰীয়া, আমাৰ AICCৰ সম্পাদক বিকাশ উপাধ্যায় ডাঙৰীয়া, সাংসদ আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়া, আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সাংসদ ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত হাজো সমষ্টিৰ আমাৰ প্ৰাৰ্থী আনোৱাৰ হুছেইন ডাঙৰীয়া, আৰু আপোনালোকৰ মৰমৰ এই সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ ভূমিধৰ বৰ্মন ছাৰৰ পুত্ৰ দিগন্ত বৰ্মন ডাঙৰীয়া, জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আৰু বিষয়ববীয়াসকল, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ বিষয়ববীয়াসকল তথা আজিৰ সভাত উপস্থিত আমাৰ নলবাৰী জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা বিশেষকৈ এই সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল, পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকল, বুথ কমিটি, মণ্ডল কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকল, মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ জ্যেষ্ঠসকল আৰু উপস্থিত আইসকল, আপোনালোক সকলোলৈকে মোৰ আন্তৰিক সম্ভাষণ জনাইছো আৰু আগন্তুক সময়ত আহিব লগা সকলোকেইটা উৎসৱৰ বাবে আপোনালোকক মোৰ ফালৰ পৰা অভিনন্দন জনাইছো। আজি আমি এটা বিশেষ প্ৰচাৰৰ বাবে উপস্থিত হৈছো আৰু মই বিশেষ কথা ক'ব বিচাৰিছো যে অসমৰ যি 3 পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন, তাৰ ভিতৰত 47খন আসনৰ নিৰ্বাচন হৈ গৈছে আৰু উজনিৰ নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে। উজনিত যিখিনি যোৱাবাৰ আসন পাইছিলো, আমাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ বাবে অতি আনন্দৰ খবৰ যে কংগ্ৰেছে যোৱাবাৰতকৈ 3 গুণ বেছি আসন পাবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু উজনিত যেতিয়াই আমি কংগ্ৰেছে আসন বেছি পাওঁ, অসমত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হয়। সেই গতিকে আজি মোৰ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈ ভাল লাগিছে। এটা ভাল খবৰ দিব পাৰিছো যে আপোনালোকেও আগন্তুক সময়ত যাতে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীসকল বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰে তাৰ বাবে ভোট দিয়ক। এই সমষ্টিত যোৱাবাৰ দিগন্ত বৰ্মন উঠিছিল, কিন্তু আমাৰ দুৰ্ভাগ্য তেওঁ কিছু ভোটত পৰাজয় বৰণ কৰিব লগা হ'ল আৰু ভোট বিভাজনো যোৱাবাৰ হৈছিল। কিন্তু এইবাৰ মই নিশ্চিত যে ৰাইজে গোটেই কথাখিনি লক্ষ্য কৰিছে। যোৱা 5 বছৰত বিজেপি দলে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু এতিয়া সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আমি মূল্যায়ন কৰা উচিত যে তেওঁলোকে আমাক কি কৰি দিম কৈছিল আৰু কি কৰিলে। এইখিনি যদি আমি নকৰাকৈ ভোট দিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ ভোটটোৰ প্ৰতি অন্যায় কৰা হ'ব, আমাৰ দেশৰ সংবিধানৰ প্ৰতি অন্যায় কৰা হ'ব। আজি দেশৰ সংবিধানে আমাক গণতন্ত্ৰ দিছে, গণতন্ত্ৰত আমাৰ ভোটৰ অধিকাৰ দিছে। আমি ৰাইজে ৰজা, আমি নিজে এখন চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰোঁ। আৰু যোৱা সময়ছোৱাৰ যি ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি, এই প্ৰতিশ্ৰুতি যে অসমবাসীয়ে একো নাপালে, এটা বৃহৎ শূন্য পালে, সেই কথা আজি অসমৰ প্ৰতিজন নাগৰিকে অনুভৱ কৰে। আৰু সেই গতিকে এই সময়ত এটা সঠিক মূল্যায়ন হ'ব লাগিব আমাৰ ভোটটোৰ বাবে তেওঁলোকে
পুঁজি নথকাকৈ মন্ত্ৰীসকল আহি বিভিন্ন আঁচনিৰ কথা ঘোষণা কৰিছে, কিন্তু যিখিনি আঁচনি আছে সেই আঁচনিখিনি মতে তেওঁলোকে কৰিব পাৰিছে নাই সেই কথা আজি বিজেপি দলৰ নেতা কৰ্মীসকলক প্ৰশ্ন কৰা উচিত। ঠিক তেনেকৈ তেওঁলোকে যোৱা সময়ত আমাক যিবিলাক ভিজন ডকুমেণ্টত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতি কিমান শতাংশ পালন কৰিলে সেই কথা আজি আমি বিজেপি দলক সোধা উচিত। তেখেতসকলে আমাক মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিম কৈছিল, 15 লাখকৈ বেংক একাউণ্টত পইচা ভৰাই দিব কৈছিল, 5 লাখকৈ নিবনুৱাক অসম চৰকাৰে প্ৰতি বছৰে চাকৰি দিয়াৰ কথা কৈছিল, আমাৰ বাংলাদেশৰ সৈতে থকা সীমান্তত চিল কৰাৰ কথা কৈছিল, NRC-খন শুদ্ধকৈ কৰি দিম কৈছিল, আজি বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ অসম চুক্তি আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ কৰিম কৈছিল। আজি ইয়াৰ কোনটো কাম কৰি দিলে তেওঁলোকে আমি ৰাইজে আজি এটা প্ৰশ্নবোধক। আজি অসমৰ যি উন্নয়ন হ'ব লাগিছিল, বান নিয়ন্ত্ৰণ, গৰাখহনীয়া, এই বিষয়ে যেতিয়া আমি বিধানসভাত প্ৰশ্ন তোলো তেতিয়া বিধানসভাত মন্ত্ৰী মহোদয়ে কয় পুঁজি সাপেক্ষে কৰা হ'ব। আজি পুঁজি সাপেক্ষে কৰা হ'ব বুলি তেওঁলোকে কিয় ক'ব লগা হ'ল? কাৰণ তেওঁলোকেতো আমাক বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কৈছিল দিল্লীত বিজেপি চৰকাৰ আছে, অসমত বিজেপি চৰকাৰ দিয়ক, ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ হ'ব, পুঁজিৰ অভাৱ নহ'ব, অষ্টলক্ষ্মীৰ দেশ, অসমত আমি আগতকৈ বেছি পইচা দিম। নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়া বিভিন্ন সভালৈ আহে, প্ৰতিবাৰতে তেখেতে 60,000 কোটি টকা দিয়ে, কিন্তু আজি আপোনালোকে বিভিন্ন গাঁৱৰ বাট পথৰ কথা চাওক, আজি কোনটো ৰাস্তা আজি উন্নত হৈছে? কংগ্ৰেছৰ দিনত যিকেইটা হৈছিল সেইকেইটাই। আজি কংগ্ৰেছৰ যি উন্নয়নৰ ধাৰা সেই ধাৰাৰ কথা ক'বলৈ হ'লে নলবাৰী জিলা ঘোষণাকে আৰম্ভ কৰি যোৱা সময়ত কৰা বিভিন্ন কাম কাজৰ কথা ক'ব লাগিব। সেইখিনি মই নকওঁ, তাৰ কথা আপোনালোকে জানে। 60 বছৰে কংগ্ৰেছে একো নাই কৰা বুলি কোৱা কথাটোৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ 70 বছৰীয়া এজন নালাগে, 7 বছৰীয়া এটা শিশু জানে, যদিহে তেওঁ অংগনবাদী গৈছে সেই অংগনবাদী কেন্দ্ৰটো কংগ্ৰেছে কৰি দিয়া। কিন্তু যোৱা সময়ত আনকি তেওঁলোকে এনেকুৱাই তেওঁলোকৰ কোনো ৰাইজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা নাই। আজি অংগনবাদী হওক বা আশা কৰ্মী হওক বা যিসকল তেখেতসকলে যি ডিমাণ্ড কৰি আছে পাৰিশ্ৰমিক বঢ়াব লাগে, তেখেতসকলক বিভিন্ন চৰকাৰী কামৰ বাবে যেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰ কিন্তু তেওঁলোকে মূল্যায়ন কৰা নাই। আজি আমি কংগ্ৰেছে লগত অন্য কেইবাটাও দল লৈ আমি এটা মহাজোঁট গঠন কৰিছো এইবাবেই যে যোৱাবাৰ কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ ভোটৰ তাৰতম্য মাত্ৰ 1% মান আছিল, তথাপিতো কংগ্ৰেছ হাৰি গ'ল, বিপক্ষত থাকিব লগা হ'ল আৰু বিজেপিয়ে এটা এলায়েন্স কৰি জয়লাভ কৰিলে। আজি কংগ্ৰেছ দলে হাইকমাণ্ডৰ নিৰ্দেশত আমিও তেনেকৈ এলায়েন্স কৰিছো আৰু এই এলায়েন্সৰ ফলত আমি নিশ্চিতভাৱে ভাল ফল দেখাবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু আমি ভাল ফল দেখাই যিখিনি কাম যোৱা সময়ছোৱাত কংগ্ৰেছে কৰিছিল আৰু বিজেপি দলে সেইখিনি হেঙাৰ স্বৰূপে সৃষ্টি হ'ল, সেই হেঙাৰখিনি আমি দূৰ কৰিম আৰু আমি কামখিনি কৰিম। আজি NRC-খন আমাৰ কংগ্ৰেছৰ আছিল, NRC পূৰ্ণাংগ হোৱাৰ পিছতো আজি প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত তাৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ তেওঁলোকে লোৱা নাই। তেওঁলোকে কেন্দ্ৰত কয়, বিভিন্ন ৰাজ্যত বিভিন্ন কথা কয় যে পুনৰবাৰ NRC হ'ব লাগিব। কংগ্ৰেছে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে, কাৰণ আমাৰ ৰাইজে কিমান কষ্ট কৰি NRCত নাম ভৰাইছে সেই কথা আজি সকলো ৰাইজে জানে। ঠিক তেনেকৈ যিটো ডি ভোটাৰৰ সমস্যা সেইটো অসম গণ পৰিষদৰ দিনত সৃষ্টি হৈছিল আৰু তাৰ আমি যথেষ্টখিনি কমাবলৈ সক্ষম হ'লো আৰু এতিয়াও যিখিনি বাকী আছে আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত সেইখিনি নাইকিয়া হ'ব। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা অসম চুক্তি, যি অসম চুক্তিৰ বাবে আমি অসমত এখন আঞ্চলিক চৰকাৰ পাইছিলো, আজি সেই আঞ্চলিক চৰকাৰৰ স্থিতিটো কেনেকুৱা আপোনালোকে জানে। সেই গতিকে নতুনকৈ যাতে কোনো ধৰণৰ ভোট বিভাজন নহয় আৰু এটা সৰ্বভাৰতীয় দল, যি দলটোৱে দেশৰ সংবিধান ৰক্ষা কৰে, যি দলটোৱে দেশক স্বাধীনতা আনি দিলে, সেই দলটোৰ নেতৃত্বত যাতে আমি অসমত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ, উন্নয়নৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে আমাৰ বৰক্ষেত্ৰীৰ লগতে ওচৰত যিমানকেইটা সমষ্টি আছে সকলোতে কংগ্ৰেছ দলৰ বিজয় হোৱাটো আপোনালোকৰ দ্বাৰা নিশ্চিত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, জয় আই অসম। ধন্যবাদ দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া। এতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত ভাষণ ৰাখিব ছত্তীশগড়ৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেল ডাঙৰীয়াজী। আপোনালোকে জানে যে ছত্তীশগড়ৰ এটা টীমে যোৱা এমাহ ধৰি আমাৰ বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ চুকে কোণে তেখেতে কাম কৰি আছে, আমাৰ দলৰ হৈ কাম কৰিছে। গতিকে এটা হাত চাপৰি তেখেতক স্বাগতম জনাব লাগে। आप सब मेरे साथ नारा लगाएंगे? तो सब लोग नारा पीछे तक के लगाएंगे नारा। सब तैयार? कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी,
मंच में उपस्थित आदरणीय राहुल गांधी दंगोड़िया, जितेंद्र सिंह दंगोड़िया, प्रदेश अध्यक्ष रिपुन बोरा दंगोड़िया, यहां के कैंडिडेट दिगंत बर्मन दंगोड़िया, सुरेरा महंत दंगोड़िया, अब्दुल खालिक दंगोड़िया, विकास उपाध्याय दंगोड़िया, देवव्रत सैकिया दंगोड़िया, प्रदीप मांझी दंगोड़िया और अनवर हुसैन दंगोड़िया, मंच में उपस्थित सभी हमारे साथीगण, उपस्थित भाइयों बहनों या साथियों, प्यारे बच्चों और सभी पत्रकार साथीगण, प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। 47 विधानसभा में मतदान का काम पूरा हो चुका है। अपर असम के मतदाताओं ने का फैसला ईवीएम मशीन में बंद हो गया है। वहां के लोगों ने फैसला दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। अब आपकी बारी है। परसों मतदान होना है और आपकी उपस्थिति मैं जहां तक देख रहा हूं पूरे यहां आदमी ही आदमी दिखाई दे रहे हैं, माताएं बहनें नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं। आपकी उपस्थिति बता रही है कि ये सीट एक तरफा जीतने वाले हैं। आदरणीय साथियों, ये चुनाव आसाम की अस्मिता का है। ये चुनाव आपकी पहचान बचाने की है, आसाम की संस्कृति बचाने की है। और ये लड़ाई न मेरी है न मंच में बैठे हुए लोगों की है, ये लड़ाई आप सबकी है कि नहीं? तो लड़ाई लड़ेंगे, तैयार हैं? तो मेरे साथ एक बार जोरदार कहेंगे। मैं कहूंगा लड़ेंगे, आप कहेंगे जीतेंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे। आदरणीय साथियों, 5 साल पहले ये लोग आए थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग और उसके नेता। प्रधानमंत्री जी ने कहा था आसाम का आनंद सर्वानंद, लेकिन आसाम में आनंद नहीं आया, सर्वानंद तो आ गया। लेकिन आनंद कुछ लोगों को मिला। वो कौन लोग थे? आसाम में सर्वानंद सिंडिकेट को आनंद, आसाम में सर्वानंद सुपारी सिंडिकेट को आनंद, आसाम में आनंद बालू सिंडिकेट को आनंद, आसाम में सर्वानंद कोयला सिंडिकेट को आनंद, आसाम में सर्वानंद गौ तस्करों को के सिंडिकेट को आनंद। उनको खूब मजा आया। ये लोग बहुत बात करते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहूंगा साथियों, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस हॉस्पिटल में पैदा हुए वो कांग्रेस की सरकार ने बनाई थी। ये जिस स्कूल और कॉलेज में पढ़े हैं वो कांग्रेस की सरकार ने बनाई है। जिन सड़कों पे चलते हैं वो कांग्रेस की सरकार ने बनाई है। और तो और जो चुनाव लड़के विधायक और सांसद मंत्री और मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ये संविधान और प्रजातंत्र की स्थापना भी कांग्रेस पार्टी ने की। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई। आदरणीय साथियों, मैं आपके बीच और राहुल जी के बीच ज्यादा नहीं रहना चाहता, लेकिन कुछ बातें हैं जिसको कहना चाहता हूं। ये प्रधानमंत्री जी है ना, वो फेंकते बहुत हैं और बेचते भी हैं। कभी कहते हैं $5 ट्रिलियन की
इकोनॉमिक ले आऊंगा। नोटबंदी लगाते कहते 51 दिन सब कुछ ठीक कर दूंगा। किसी पर गलाने भकाने वाने की जरूरत नहीं। अंतिम बात, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूं 2,500 किलोमीटर चल के। ये विकास उपाध्याय, जनक वर्मा सब लोग आए हैं यहाँ। आपके यहाँ 20-20 दिन से विकास उपाध्याय 4 महीना हो गया। राहुल गांधी जी 2.5 साल पहले जब वहां विधानसभा चुनाव हो रहा था तब गए थे। हम लोगों ने बुलाया, वहां के किसानों के, वहां के आदिवासियों से, वहां के महिलाओं के, वहां के युवाओं को उन्होंने कुछ बातें कही थी। उन्होंने कहा था कांग्रेस की सरकार बनाइए, 10 दिन के भीतर में ऋण माफी। कांग्रेस की सरकार बनाइए, 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदी। कांग्रेस की सरकार बनाइए, तेंदुपत्ता 4,000 प्रति मानक बोरा के दर से खरीदी। कांग्रेस की सरकार बनाइए, 400 यूनिट तक के बिजली बिल आधा। बहुत सारी बातें कही। और आज मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता होती है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने राहुल गांधी के बात पर विश्वास किया, हमारे नेता पे विश्वास किया और 3 जोट के कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने आपको 5 गारंटियां दी हैं। ये गारंटी जो हमने आपको दी, ये हमने किसी बंद कमरे में ढूंढ के नहीं निकाली। हम आपके पास आए, आपसे मीटिंग की, अलग अलग लोगों से हमने बात की, महिलाओं से बात की, युवाओं से बात की, टी गार्डन्स के जो मजदूर हैं उनसे बात की, छोटे और मिडिल साइज कंपनी को जो चलाते हैं उनसे बात की और उनसे पूछा, भैया देखिए आप बताइए आसाम के लिए क्या करना चाहिए। और इन मीटिंग्स में आपने हमें बताया, सीएए के बारे में बताया। आपने कहा देखिए असम में हम सीएए नहीं चाहते। और फिर आपने समझाया आप इसके खिलाफ क्यों हो। आपने कहा कि ये जो सीएए है ये असम पर आक्रमण है, ये असम को तोड़ने का, जलाने का, नफरत फैलाने का तरीका है, हमें ये नहीं चाहिए। ये आपने बोला, हमने सुना। और हमने अपने मैनिफेस्टो में एक लाइन लिख दी कि चाहे कुछ भी हो, असम की जनता ने हमें कहा है हमें सीएए नहीं चाहिए, तो दुनिया की कोई भी ताकत असम में सीएए को नहीं ला पाएगी। खत्म। पहला वायदा। दूसरा वायदा, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी असम में है। पहले नंबर पे असम के युवा आगे पीछे रोजगार ढूंढने निकलते हैं।
मिलता नहीं है। कैसे मिलेगा? कहां से मिलेगा? रोजगार आसमान से थोड़ी गिरता है, जादू से थोड़ी पैदा होता है। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, आपके जैसे पैसा छीना छोड़ो, चोरी किया। उसके बाद जीएसटी लागू की, 28% टैक्स, 5 अलग अलग टैक्स, गरीबों पे टैक्स, छोटे दुकानदारों पे टैक्स, छोटे व्यापारियों पे टैक्स, मिडिल साइज बिजनेसेस पे टैक्स और अरबपतियों को छूट। भाई और बहनों, जो रोजगार पैदा करते थे उनको तो नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया। जो छोटे व्यापारी थे, जो किसान हैं, जो मिडिल साइज बिजनेस है, जो आसाम को पहले रोजगार देते थे, उनको नरेंद्र मोदी ने मार दिया। क्यों मारा? अपने 2-3 मित्रों की मदद करने के लिए। भाई और बहनों, आपके जेब से पैसा निकाला, उसको आप नोटबंदी कह दीजिए, उसको आप जीएसटी कह दीजिए, और फिर लाखों करोड़ रुपए उन्होंने अपने 2-3 उद्योगपतियों को पकड़ा दिया। आपका एयरपोर्ट पकड़ा दिया, आपके चाय के गार्डन्स पकड़ा दिए, ऑयल फील्ड्स दे दी। जो आपका था वो सब उठा के नरेंद्र मोदी ने